আসেন। লাস্ট ক্লাসে আমরা চ্যাপ্টার 2 দ্য ডিভার্সিটি অফ রিলিজিয়াস ট্রেডিশন গড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড শেষ করছি। আজ কভার ভিউটা দেখেন। নামাজও থিম হলো তাদের হারমোনি আর গড মেনি গডস। ইসলাম ল থিম হলো আমাদের ল আর গড ওয়ান গড। বুদ্ধিজম কম্প্যাশন নো পার্সোনাল গড। না 18টা স্লাইড থেকে বাকিগুলো শো করতেছে না কেন? Professional practices, learning outcomes, code of conducts violation, HRS responsibilities in COC, conflict of interest in engineering, loyalty in engineering, code of ethics in engineering, steps if violates code of conduct, the way that a person behaves in a particular place or situation, code of conduct, a code of conduct sometimes called a code of ethics, is a management tool for setting out an organization's value, responsibilities, and ethical obligations. The code of conduct provides employees guidance for handling difficult ethical situations related to the business. Business develop their own codes based on the core values, and none of the codes are same. To be truly effective, the code of conduct must be embedded in the business so employees know how it applies to them. Code of conduct outlines the professional behaviors and standards expected of engineers, covers a range of aspects: professional integrity, respectful collaboration, transparency, and honesty, ensures that engineering maintain the highest level of professionalism in their work. Code of conduct violation: an act that violates the rules written in the code of conduct. Conduct cases are those where an employee fails to comply with rules, policies, and procedures such as arriving for work on time, treating workers' respect, being honest, maintaining good attendance records, using company time, supplies, and property in a responsible manner, and other similar behavior related areas. Violation of these work rules, policies, and procedures can form the basis for corrective and disciplinary action. Steps on how to create code of conduct: review sample codes of ethics that companies in the similar business use. Review other documents related to your business, including the firm's mission statement and any specific policies new hire receives as part of their orientation. Think about the ethical dilemmas that face not only your company but also its competitors. These ethical issues vary by industry, and it is important to directly address them in the company's code of ethics. HR's responsibilities in COC. This professional must adhere to the highest standards of personal and professional conduct to faithfully carry out their responsibilities, gain the respect of management and employees,
and ensure the company is in compliance with federal state employment law. They should carry their responsibilities with accountability, fairness, integrity, and professional development. HRS should clearly communicate expectations through orientation. HR should give employees copies or access to COC. Supervisors are also responsible for monitoring employees' conduct and for providing honest and timely feedback when an employee fails to meet expectation. চ্যাপ্টার 3-তে আমাদেরকে বলা হয়েছে প্রফেশনাল প্র্যাকটিসটা কেমনে করব ওই ব্যাপারে। তো এখন কন্ডাক্ট দ্য ওয়ে দ্যাট পারসন বিহেভস ইন এ পার্টিকুলার প্লেস অর সিচুয়েশন, মানে পারসন একটা পার্টিকুলার নির্দিষ্ট জায়গায় আর সিচুয়েশনে কেমনে কী করবে, নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে নেবে। কোড অফ কন্ডাক্ট বলতে প্রতিটা কোম্পানির অর্গানাইজেশনের কিছু কোড অফ কন্ডাক্ট থাকে, অর্গানাইজেশন তার রুলস রেগুলেশনগুলো ওই কোড অফ কোম্পানিটা কেমনে চলবে, ওদের কোড অফ কন্ডাক্টটা কী, তারপর আপনার কোম্পানিটা কেমনে চলবে, আপনার কেমনে ওরা বিভিন্ন জিনিস ক্যালকুলেট করবে, ওদের রুলস রেগুলেশন সব কিছু নিয়ে কোড অফ কন্ডাক্টটা কী হয় আপনার রেডি করা হয়। তারপর কোম্পানির এমপ্লয়ীদের রেসপন্সিবিলিটিস কী, ওরা কী কী কাজ করবে, এইচআর রেসপন্সিবিলিটিস কী, তারপর আপনার মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের রেসপন্সিবিলিটিস কী, ম্যানেজমেন্টের, তো ইঞ্জিনিয়ারদের রেসপন্সিবিলিটিস কী, ওইভাবে করা হয়। তাছাড়াও এমপ্লয়িজদেরকে একটা গাইডলাইন্স দিয়ে দেওয়া হয় যে এভাবে তোমরা তোমাদের ডিফিকাল্ট কোনো একটা চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন থাকলে ওইভাবে তোমরা এভাবে হ্যান্ডেল করবা। আর লেখা আছে বিজনেস ডেভেলপ দেয়ার ওন কোর্স বেসড অন দ্য কোর ভ্যালুস অ্যান্ড নান অফ দ্য কোর্স আর সেম। কিছু কোড দিয়ে বিজনেসটাকে কী করা হয়, ডেভেলপ করা হয়, বাট ওই কোডগুলো আপনার কি হয় না, নাম সবগুলো কোড সেম হয় না, মানে একটার থেকে আরেকটা ডিফারেন্ট থাকে। To be truly effective, the code of conduct must be embedded in the business, so employees know how it applies to them. তো এগুলো যদি সুন্দর মতো ইমপ্লিমেন্ট করার ইচ্ছা থাকে, তার জন্য এমপ্লয়ীদের কী করতে হয়, ওগুলো দিয়ে কী করতে হয়, মাস্ট বি কেমনে অ্যাপ্লাই করতে হয় ওগুলো জানতে হয়। কোড অফ কন্ডাক্টগুলো একটু দেখি। আউটলাইন্স দ্য প্রফেশনাল বিহেভিয়ার্স অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস এক্সপেক্টেড অফ ইঞ্জিনিয়ার্স। স্ট্যান্ডার্ড মানের ইঞ্জিনিয়ারদেরকে হায়ার করা, ওদের প্রফেশনাল বিহেভিয়ার মেনটেন করা। এখন একটা স্ট্যান্ডার্ড বিহেভিয়ার মেনটেন করতে হয়। এখন আপনি যদি মনে করেন আপনার ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন বা খারাপ করেন, তাহলে তো আপনার এথিক্সটা হয় না, কোড অফ কন্ডাক্টটা মানতে পারবেন না, স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন হয় না। প্রফেশনাল ইন্টিগ্রিটি, রেসপেক্টফুলি কোলাবোরেশন, ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অনেস্টি, অবশ্যই সব থাকতে হবে। এখন আপনি একটা কাজ করতেছেন, এটাই কোনো ট্রান্সপারেন্সি নেই, হ্যাঁ, আপনি এটা কারো কাছে ফোকাস করতে যাচ্ছেন না, শেয়ার করতে যাচ্ছেন না, তাহলে মানে কি আপনার এই কাজে অবশ্যই কী আছে, কোনো কিছু আছে, খারাপ কিছু আছে, এই কারণেই আপনি কারোর সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছেন না, সবার সাথে সম্মানের সহিত কোলাবোরেশন করতেছেন না, ঠিক আছে, কোলাবোরেশন করে একটা প্রজেক্ট দাঁড় করাচ্ছেন না, এইসব কিছু। এনশিওর দ্যাট ইঞ্জিনিয়ার মেনটেন দ্য হাইয়েস্ট লেভেল অফ প্রফেশনালিজম ইন দেয়ার ওয়ার্ক। আর হাইয়েস্ট লেভেল অফ প্রফেশনালিজম বলতে এটাই বোঝানো হয় যে আপনি যে জিনিসটা জানেন এটা আপনার এমপ্লয়ীদেরকে জানাচ্ছেন, আপনার কলিগদেরকে, ঠিক আছে, আপনি ওদের থেকে কিছু হাইড করতেছেন না, আপনার হেল্প লাগলে ওরা হেল্প করতেছে, ওদের হেল্প লাগলে আপনি হেল্প করতেছেন। এগুলো কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেশন, সেটা হলো যে কোড অফ কন্ডাক্টগুলো আছে ওগুলো যদি ভায়োলেশন করে, তাহলে মানে ওগুলো যদি না মেনে থাকেন, অবাধ্য হন, তখন কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেশন হয়। যেমন দেখেন এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, অন টাইমে আপনাদের আসতে হবে অফিসে। এখন আমি যদি অন টাইমে অফিসে না আসি, তাহলে আমি আমার কোড অফ কন্ডাক্ট কী করতেছি, ভায়োলেশন করতেছি। অনেস্ট না থাকলে আমার কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেশন হবে। আমি আমার কলিগদের সাথে যদি রেসপেক্টফুল না থাকি, আমার কোড অফ কন্ডাক্ট কী হবে স্যার, ভায়োলেশন হবে।
এগুলো মেনটেন হবে। Steps how to create code of conduct. Review other documents related to your business, including the firm's mission statement and any specific policies new hires receives as part of their orientation. যখন কোনো একটা এমপ্লয়ি জয়েন করে, আমরা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম করি, এই করি সেই করি, এগুলোর মাধ্যমে আমরা এমপ্লয়িটাকে কী করে দিই, জানাই দিই যে আপনাদের কোড অফ কন্ডাক্টগুলো কী, ও অনুযায়ী কী করে থাকে, কাজকর্ম করে থাকে। তারপর বিভিন্ন এথিক্যাল ডিলেমার সম্পর্কে ফেস নট অনলি ইউর কোম্পানি বাট অলসো ইটস কম্পিটিটরস। যখন আমরা কোনো কিছু খারাপ কিছু করি, এটা শুধু আমার কোম্পানি ফেস করে না, আমার কম্পিটিটরসদের জন্য এটা কী হয়ে যায়, একটা সুযোগের কারণ হয়ে যায়, যাতে করে তারা আমাকে কী করতে পারে, বিট করতে পারে। তাই দিস এথিক্যাল ইস্যুস ভেরি বাই ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইট ইস ইম্পর্টেন্ট টু ডিরেক্টলি অ্যাড্রেস দেম ইন দ্য কোম্পানিজ কোড অফ এথিক্স। এক একটা কোম্পানিতে এক এক ধরনের কী থাকে, কোড অফ এথিক্স থাকে, কোড অফ কন্ডাক্ট থাকে। তো এটা ভেরি করে, কোম্পানি টু কোম্পানি ভেরি করে। আর এইচআরের রেসপন্সিবিলিটিস অনেক কিছুই থাকে স্যার, ওগুলো নিয়ে একটু পড়ি আমরা। এইচআর's রেসপন্সিবিলিটিস ইন সিওসি ভায়োলেশন টু ইনভেস্টিগেট, টু গিভ কুইক রেসপন্স, to base actions on COC guidelines, to give sanction to their violation. Factors that will affect decision: the seriousness of the offence and the relationship to the employee's duties, the employee's position and level of responsibility, the employee's past disciplinary record, the employee's past work record and years of service, the effect of the offence on the supervisor confidence in the employee, the consistency of the penalty with that imposed on other employees, the clarity with which the employees was placed on notice, the potential for rehabilitation, any mitigation, circumvention, provocation by other, etc. Factors that will affect decision: the seriousness of the offence and the relationship to the employee's duties, the employee's position and level of responsibilities, the employee's past disciplinary record, the employee's past work record and years of service, the effect of the offence on the supervisor confidence in the employee, the consistency of the penalty with that imposed on other employees, the clarity with which the employee was placed on notice, the potential for rehabilitation, any mitigation, circumstances, provocation by other, etc. Conflict of interest and loyalty arises when an engineer personal interest could compromise their professional judgment. If have financial interest might affect their objectivity, financial interest, personal relationship, employees interest. Loyalty: prioritizing the interest of their employer or client, even if it means making tough decisions that might not align with personal preferences. Steps in progressive discipline: verbal warning, written warning, suspension, termination. Verbal warning: a disciplinary measure in which manager warns an employee that his or her performance is unacceptable. This action is still notched for documentation purposes. Written warning: a letter written to an employee as a disciplinary measure. A written warning describes the performance problems or work violation of other employees in specific detail and explains the consequences to the employee if his or her performance does not improve within the specified period of time. Suspension: a period of time during which the employee is not allowed to work and for which the employee will receive no compensation when it has been determined that the employee's performance of duty or personal conduct is unsatisfactory, temporary deprivation or interruption of position, power and or privileges. Termination: the termination of the employment relationship at the direction of the employee related to an actions or omissions by the employees that has irreparably damaged the relationship between the employer and employee. Conclusion: in the field of engineering professional ethics, a robust code of conduct, attention to conflict of interest and loyalty and adherence to a code of ethics are essential for maintaining the integrity and credibility of the engineering profession. Engineers play a critical role in shaping the world, and ethical conduct is fundamental to ensure that their work benefits society responsibly.
আসেন স্যার, এইচআরের কিছু রেসপন্সিবিলিটি থাকে, ইনভেস্টিগেশন করা, টু গিভ চেক, কুইক রেসপন্স ঠিক মতো করতেছে নাকি সবাই, এটার একটা কুইক চেক দেওয়া। তারপর বে সেকশন অর সিএসসি গাইডলাইন্স টু গিভ স্যাংশন টু দ্য ভায়োলেন্স। আপনার সিওসি গাইডলাইনের উপর বেস করে বিভিন্ন অ্যাকশন নেওয়া, মানে এটাকে কেউ অমান্য করতেছে কি না, আর কেউ যখন ভায়োলেশন করে ওটার উপর একটা কী করে দেওয়া, স্যাংশন করা। তা এখন ফ্যাক্টরস দ্যাট উইল এফেক্ট ডিসিশনগুলো দেখেন। প্লাস the seriousness of the offense and relationship to the employee's duties. আপনাদের অফেন্স নিয়ে ডিসিশনটা কেমনে এফেক্ট করে আমাদের বলি ফ্যাক্টরসগুলো, কতটা সিরিয়াস আপনার রিলেশনশিপ আর এমপ্লয়িজ ডিউটিস নিয়ে, আপনার এমপ্লয়িজ ডিউটিসগুলো নিয়ে আর রিলেশনশিপগুলো নিয়ে কতটা সিরিয়াস। তারপর এমপ্লয়ীদের পজিশন, কোন পজিশনে কাজ করতেছে, এক্সিকিউটিভ না সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, আর তাদের রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে। তারপর কোনো ধরনের ডিসিপ্লিনারি রেকর্ড আছে নাকি, কোড অফ কন্ডাক্ট অবাধ্য হয়েছে কি না। তারপর পাস্ট ওয়ার্ক রেকর্ড, ইয়ার্স অফ সার্ভিস, ওগুলা। সুপারভিসার্স কনফিডেন্স ইন দ্য এমপ্লয়ি, সুপারভিসার সুপারভিশন করে তার কনফিডেন্স কী ধরনের আছে, পেনাল্টি কী করা যায় বিভিন্ন এমপ্লয়ীদের। তা এগুলো নিয়ে হইল যে আপনাদের কী, আপনার যেগুলো আমাদের ডিসিশনে এফেক্ট করে ওগুলোই। তারপর কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড লয়ালিটি, ওইখানে দেখেন আপনার ইফ আই হ্যাভ ফিনান্সিয়াল ইন্টারেস্ট মাইট এফেক্ট দেয়ার অবজেক্টিভিটি। কোনো একটা ইঞ্জিনিয়ারিংরা এই বিল্ডিংটা রেডি করতেছে, ওদের গোল হইল যে বিল্ডিংটার স্ট্রাকচারটা ভালো মতো করা। এখানে যদি তারা ফিনান্সিয়াল ইন্টারেস্টের কথা চিন্তা করে, ওর থেকে টাকা নিয়ে যদি কোনো ঝুঁকিপূর্ণ ভবনকে ওরা পারমিশন দিয়ে দেয়, তখন তো আপনার এটা কী হয়ে যায়, কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড লয়ালিটিটা আঘাত আনবে। তারপর ফিনান্সিয়াল ইন্টারেস্টটাও সেম বললাম। পার্সোনাল রিলেশনশিপ, আপনার সাথে শাহিনের সম্পর্ক ভালো, তো শাহিনের একটা খারাপ জিনিসই আপনি কী করে দিচ্ছেন, ইঞ্জিনিয়ারিং কোড অফ এথিক্স অমান্য করে পারমিশন দিয়ে দিচ্ছে ওগুলা। তারপর এমপ্লয়ার্স ইন্টারেস্ট, যদি দেখেন যে এখানে আমার এমপ্লয়ীদের মধ্যে আমার একটা কী হবে, প্রায়োরিটি বেড়ে যাবে যদি আমি একটা খারাপ কাজ করি, ওরকমভাবে দিলেন। তারপর লয়ালিটি, লয়ালিটি হলো যে কোম্পানির প্রতি আপনার অবগত থাকা, এমন কোনো কিছু না করা যাতে কোম্পানির কোনো ধরনের কী হয়, ক্ষতি হয়। ডিসিশনটা যদি কোম্পানির জন্য খারাপ হয়, ডিসিশনটা না নাও। আবার ডিসিশনটা যদি এথিক্স অনুযায়ী ভালো হয় তাহলে ওটা নাও। স্টেপস ইন প্রোগ্রেসিভ ডিসিপ্লিন, ভার্বাল ওয়ার্নিং, যখন আপনার কোনো ধরনের ডিসিপ্লিনারিতে অ্যাকশন আসবেন, আপনার কয়েকটা ধরনের অ্যাকশন আসতে পারে। চারটা অ্যাকশনের কথা বলা আছে, ভার্বাল, রিটেন, সাসপেনশন, টার্মিনেশন। ভার্বাল ওয়ার্নিংটা হইলো আপনি একটা কোনো খারাপ কাজ করছেন, আপনাকে ফার্স্টে ডেকে এনে ভার্বালি একটা ওয়ার্নিং দেওয়া, যে দেখেন আপনাকে আমি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আপনি একটা করছেন, এবারের মতো প্রথমবার ভুল করছেন, এই কারণে আমরা কি করতেছি, আপনার ভুলটা অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছি, ক্ষমা করে দিচ্ছি। ভার্বাল একটা দিল। তারপর মনে করেন পারলো না, তারপর আপনাকে একটা রিটেন ওয়ার্নিং দিল, যে লিখিতভাবে আপনি কেন আপনি এই জিনিসটা করছেন, আমাকে লিখিতভাবে কী দেন, একটা ডকুমেন্ট দেন বা লিখিতভাবে একটা জবাব দেন যে আপনি এটা কেন করছেন, এটা কী কারণে করছেন, আর একটা কি দেওয়া, মানে ক্ষমা প্রার্থনা করা বা এরকম। এটাকে অনেক সময় আমরা শোকজ লেটারও বলে থাকি। সাসপেনশন, সাসপেনশনটা হইল আপনার যখন কিছু হয় দেখে যে ভার্বাল ওয়ার্নিং, এটার উপরও টেম্পোরারি ভিত্তিতে আপনাকে একটা সাসপেনশন করা হবে, 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ বা 1 মাস, মানে আপনি আর আসবেন। টার্মিনেশন মানে আপনাকে ডিরেক্টলি জব থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেওয়া, মানে আপনি আর চাকরি করতে পারবেন না। সবার শেষে কনক্লুশন এটাই, মানে ইঞ্জিনিয়ারিং এথিক্স হইল আপনার প্রফেশনাল মানে রোবাস্ট কোড অফ কন্ডাক্টটা মেনেই আপনাকে বিভিন্ন ইন্টারেস্ট আর লয়ালিটি দেখেই আপনাকে কী করতে হবে, মেনে চলতে হবে ইঞ্জিনিয়ারিংটা। তো ওইটার কথাই আমি বলছি, আর কিছুই না। বুঝছেন, পুরো চ্যাপ্টারটা হইলো আমাদের এগুলো নিয়ে। তো আপনাদের চ্যাপ্টার 1, 2, 3 আপনাদের মিডের সিলেবাস, ঠিক আছে, এই 3টা চ্যাপ্টার ভালো মতো পড়বেন। আর নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা রিভিশন দিব, তারা কোনো সমস্যা